So now today we are starting with the next topic of the chapter sexual reproduction in flowering plants. So first of all let us write the name of chapter sexual reproduction in flowering plants. Our today's topic is female reproductive part of flower. The female reproductive part of flower, that is the pistil, right? वो की है साढ़े कोल pistil, pistil, or we can also call it carpel, right? Pistil or carpel, it may be present in single or there may be a number of a number of. So maybe single, maybe a number of, they form the gynoecium of the flower. ਸਿੰਗਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ ਮੋਨੋਕਾਰਪੈਲਰੀ, ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਕਾਰਪੈਲਰੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਨੋਕਾਰਪੈਲਰੀ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਕਾਰਪੈਲਰੀ। ਨਾਓ ਵੈਦਰ ਮੋਨੋਕਾਰਪੈਲਰੀ ਔਰ ਮਲਟੀ ਕਾਰਪੈਲਰੀ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਕਾਰਪੈਲਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। मतलब ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। सिनकार्पस कंडीशन हो सकती है, सिनकार्पस, और इट में बी एपोकार्पस। सिनकार्पस से की है सारियां कार्पल्स फ्यूज्ड होंगी, कार्पल्स फ्यूज्ड, राइट। एक ही है फ्री फ्रॉम ईच अदर, फ्री कार्पल्स की होनी फ्री होनी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस केस से तो पक्का ही जी हैगी है सिंगल ओवरी होएगी, ठीक है। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੰਬਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਪਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਪਿਸਟਲ। ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਬੇਟਾ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ, ਸਟਿਗਮਾ, स्टाइल एंड ओवरी। जिस डायग्राम बनाने हैं, सो इट इज quite obvious. This is the stigma, then we are having the style, and then there is ovary. Inside the ovary there are ovules, so it is stigma, style, ovary, and inside are the ovules. ਜਿਹੜੇ ovules ਹੈਗੇ हैं, these ovules are arranged in ovarian cavity। ਜਿਹੜੀ ओवरी ਦੀ cavity ਹੁਣ ਅਸੀਂ ovarian cavity ਜਾਂ ਅਸੀਂ locule ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ locule, ovarian cavity ਔਰ locule। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ovules ਆ ਉਹ ਅਰੇਂਜਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ the process is called arrangement of ovules on placenta। placenta ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ +1 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ovules ਅਟੈਚਡ ਹੈਗੇ ਆ। this arrangement is known as placentation। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਮੇਨ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ovules, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਓਵਿਊਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਗਾਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ। ਮੈਗਾਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ, ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ ਅੱਗੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਗਾਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਓਵਿਊਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਓਵਿਊਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਓਵਿਊਲ, ਲੈਟ ਅਸ ਡਰਾ। So here is the nucellus part of the ovule that is covered by two integuments, outer and this is the outer, this is inner integument. So inner integument and then outer integument, and then
from integument there is continuation of the stalk to which the ovule is attached. Let us see what are the different structures found in the ovule. This whole is the ovule. This is the stalk with the help of which ovule is attached to the placenta in the ovary, right? This central part that is quite obvious over here in the oval condition, this is called nucellus. This is called nucellus. This is inner integument. This is outer integument. Outer integument. Then there is a part, this part where there is no integument, कोई integument ਇੱਥੇ नहीं है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ micropyle. This is called micropyle. Then we see ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. This part is called classa. This is called classa, right? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਿਊਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਨਾਲ, this is called funicle. This is called funicle, right? Micropyle, nucellus, inner integument, outer integument, and classa, and then the funicle. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, this point ਜਿੱਥੇ funicle attached ਹੈ ovule ਦੇ ਨਾਲ, this part is called hilum. This is actually the region of attachment of ovule with the funicle. This part is called hilum. ਜਿਹੜਾ nucellus ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ this is simply a mass of cells. nucellus ਕੀ ਹੈ? mass of cells ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ reserve food material ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ nucellus ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, sac like structure. This is called embryo sac. ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? embryo sac, right? ਇਸ embryo sac ਚ ਕੀ structures ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ small scale ਤੇ draw ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. This central part is called embryo sac. ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, cells ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, this is nucellus. मतलब nucellus से अंदर ही की है embryo sac है. nucellus काहदे नाल कवर्ड है? दो इंटैगूमेंट्स नाल कवर्ड है. ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ. ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਵੇਅਰ ਦ ਟੂ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਿਊਲ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਨਿਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਨਿਕਲ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਓਵਿਊਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਲੇਬਲ ਆਲ ਦੀਸ ਪਾਰਟਸ, ਰਾਈਟ? ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਤੀ ਔਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਛੱਡਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਸਟ ਏ ਸੌਰਟ ਆਫ ਓਪਨਿੰਗ ਫॉर द ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ. ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਡ ਨੂੰ ਸੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਿਊਲ ਨੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸੀਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਡ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜਨ ਥਰੂ ਵਿਚ ਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ. ਐਟ ਦ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਲੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ. ਇਟ ਗਿਵਸ ਪੈਸੇਜ ਟੂ ਦਾ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਆਲਸੋ. ਜਿਹੜਾ ਐਮਬਰੀਓ ਸੈਕ ਹੈ, ਐਮਬਰੀਓ ਸੈਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ. ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਐਮਬਰੀਓ ਸੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊਸੈਲਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ female gametophyte. Development of female gametophyte. देखो ਅਸੀਂ मैं ਹੁਣ सिर्फ न्यूसैलस की गल कर रही ਹਾਂ. ਆਪਾਂ न्यूसैलस ड्रॉ ਕੀਤਾ, you forget the
ਐਮਬਰੀਓ ਸੈਕ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਿਊਸੈਲਸ ਹੈ, that is simply a tissue which is having a number of cells, mass of cells. All the cells are having the reserve food material, but one, at least one cell is quite conspicuous and is having large amount dense cytoplasm and large reservoir of the food material. Such a cell which is having the dense cytoplasm and more reserve food material, it acts as megaspore mother cell. ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਿਊਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਐਜ਼ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈੱਲ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। It will undergo meiotic division to ultimately give rise to female gametophyte. Female gametophyte. ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟੋਫਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।